नमस्कार बंधुगण आ एक नुआ कहानी आपण मानक स्वागत। आज कहानीटी आम पाखक पठाई मनोज जी कि केन्द्रापड़ा बासिंदा। तबे मनोज आमको ये कहानी मध्यम यह कहते कि भाई चाकरी को जीवा परे से केमिति भाउजों सहित संपर्क रखी बसते से भूल पाई से आज पर्यंत केमिति पश्चाताप करुँच परिवार से भूल पाई केमिति पूरा उजुड़ी सारी परिवार पूरा भांगी पड़ी। तो से संपूर्ण घटना आमको ये कहानी मध्यम जन। तेबे बंधुगण समय को बेसी नष्ट न करी चलतु संपूर्ण कहानी शुणा जहाँ मनोज आम पाखक पठाई। मनोज कहते यही घटनाटी आज को पाखापाखि 8-9 वर्ष तलर 8-9 वर्ष तले ये घटनाटी घटी। मनोज को परिवार कहक गले मनोज बड़ भाई मनोज को माँ और मनोज को जेजेमा। मनोज को जेजे बापा मनोज जिते बड़े छोटे होते जिते बड़े से 2 वर्ष होते से समय मनोज को जेजे बापा आरपारी को चली जाते आ मनोज को बापा एक दुर्घटना से आरपारी को चली जाते जिते बड़े मनोज 5म क्लास रे पाठ पढ़ुले। तेबे मनोज को बापा आरपारी को जीवा परे मनोज को भाई पाठ पढ़ापढ़ी बंद कर देते कहीं जेहेतु बापा ए दुनिया नथिले से परिवार भार मनोज को बड़ भाई ऊपर को आसी सारी निज परिवार को पोषापी और निज छोट भाई को पाठ पढ़ाई मनोज को बड़ भाई निज पाठ पढ़ापढ़ी बंद कर निज गाँ पाख छकरे एक साइकेल दुकान देते गाँ पाख एक छकरे गोटे साइकेल दुकान दे समस्त साइकेल को सजाड़े। एथिरे जहाँ भी पैसा 2 पैसा रोजगार कले से कष्ट मष्ट निज परिवार को चढ़े आनिले। तो साइकेल दुकान रे जिते बेले से किछि दिन करिबा परे जिते बेले देखिबा को पाइले कि साइकेल दुकान रे पाखक एते पैसा आसु नाही एते लाभ हेउ नाही। एहा परे से किछि मास कष्ट मष्ट से दुकान रे रही किछिटा पैसा संचय करी परिवार को दे आ किछिटा पैसा निज पाखरे रखी संचय करी सही पैसा रे से गोटे गैरेज देथिले गाड़ी सजाड़िबा पई गोटे गैरेज देथिले बाइक आ स्कूटी सजाड़ुले। यापर से ग्यारेज रे से भल इनकम है और भल लोक पाखक ग्राहक आसिले से बाइक सजाड़ा भितर भल पैसा है भाई को स्कूल सरिबा परे भल कॉलेज रे पाठ पढ़े घर को भल 2 पैसा दे घर को भल भाव में चल आनी। किंतु मनोज को केबे यह जानवा को दे नथिले बड़ भाई कि जो कष्ट मु करुची जो गरीबर सम्मुखीन मु होची परिस्थिति पड़ी बापा चली जावा परे जो परिस्थितिर सम्मुखीन मु होई छोट मोट काम कर निज परिवार को पोषी आसी से कम जमी तू न कर कहीं बड़ भाई चाहते कि मनोज जमी भी हो सान भाई को पाठ पढ़ेबे जिते भी कष्ट आसना कहीं जहाँ भी परिश्रम पड़ूना कहीं से कष्ट मष्टे 2 पैसा रोजगार कर निज सान भाई को पाठ पढ़ेबे और गोटे जमी से गोटे भल चाकरी पाइब से बड़ भाई जो काम करुँच जो गरीबर सम्मुखीन हो छोट काम करुँच ये कम जमी भाई जमी न कर मुझे आज्ञा ये कौ कम को छोट कहूना ये कहानीर मूल कौन आपण मैंने बुझातु बड़ भाई यहाँ चाहते कि जो कम मु करुँची तो भल 2 पैसा इनकम होना आउ बहुत परिश्रम करने पड़ुची एमतीका कम जमी सान भाई न करू से चाहते सान भाई पाठ पढ़ी गोटे भल चाकरी करू। तेबे बड़ भाई जहाँ भी जिते भी परिश्रम आसुना कहीं जिते भी कष्ट जिते भी बाधा विघ्न आसुना कहीं से सब बड़े निज दुकान रे पड़ी रही भल 2 पैसा इनकम करने को लगे। तेबे से दुकान रे किछि दिन जीवा परे से दुकान रे पाखापाखि 2-3 वर्ष से दुकान रे से गैरेज रे रहिबा परे चिन्हा जना बड़ बड़ लोकों सहित हो सारी जो माने कि गाड़ी सजाड़ा सेठाक आसुले आ जो समय बड़ भाई से लोक मानकर गाड़ी सजाड़ुले तो यही भितर से माने भल मंद बड़ भाई सहित कथा होते सहित समय दौले कहीं बड़ भाई गाड़ी सजाड़ा समय से पाखरे बसी सहित किसी कथा होते तो यही भितर बड़ भाई भल चिन्ह जना बड़ बड़ लोक सहित हो सारी जेहेतु बड़ भाई बहुत भल गाड़ी सजाड़ुले बहुत भल मेकानिक जड़े थे तो जड़े लोक आसी कही शोरूम रे गोटे वैकेंसी फांका अच्छी बाइक शोरूम रे गाड़ी शोरूम रे गोटे वैकेंसी फांका अच्छी
ଓ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ସଜାଡ଼ୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖି ସେଠାରେ ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଛି, ତ ସେଠାରେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଭାବିକି କହିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବି ସାରିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଯେମିତି ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଲା ଠିକ୍ କରିବେ, ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେୟା ହିଁ କଲେ, ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ସେ ସେୟା ହିଁ କଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତା ପରଦିନ ହିଁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଜଣକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ତାହା ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ତ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମେସ୍ କରି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁରେ ତ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ ଗାଁରେ ରଖିଥିଲେ ସେ କିଛିଟା ପଇସା ମାସକୁ ମାସ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମେସ୍ କରି ରହି ସେଠାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନୋଜ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଏକ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ +3 ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମନୋଜ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ଏହି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ତେଣେ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅକୁ ଖୋଜି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆ ଘର ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମନୋଜଙ୍କ ଭାଉଜ ମାନେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିସାରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ମନୋଜ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଏତିକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାହାରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେବେ ବି ଛୁଟି ମିଳେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସମୟରେ ସେ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ବାକି ସମୟରେ ସେ ମେସ୍ରେ ରହି ନିଜ ଚାକିରିରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜଙ୍କ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଆସିସାରିଥିଲେ, ଆଉ ମନୋଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ବଳେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଭାବ ସେ ଆଣିବାକୁ ଦେବେନି, ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ମନୋଜ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ହୁଏ ବାହାରୁ କିଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ କି ତୁମର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି କି ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମନୋଜ ସେ ସମୟରେ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଦରମା ବି ନଥିଲା, ଏତେ ଅଧିକ ଦରମା ବି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ସେ ଏବେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପଇସା ସବୁ ମାସରେ ଦେଉଥିଲେ ନିଜ ଘରକୁ ଚଳାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୋଜ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ତ ଏହି ଭିତରେ ମନୋଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆଣିକି ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ 2-4 ଥର ମନୋଜ ଏ କଥାକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ମନୋଜ ଭାବିଥିଲେ କି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଗାଁର ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରୁ କିଏ ହୋଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ 2-4 ଥର ଏମିତି ହୋଇଥିଲା, ତ ମନୋଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେ ଗିଫ୍ଟରେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ପଇସା ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ମୋବାଇଲ ହେଲା, ଇୟରକର୍ଡ଼ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଖାଇବା ଜିନିଷ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ହେଲା, ତ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ମନୋଜ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ କି ସେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ,
ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନୋଜକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲରେ ଚଳେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବାହାରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ମାସରେ ଘରକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ଚଳେଇ ଆଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନୋଜକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମନୋଜ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ୟାକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ, ମାନେ ୟାର ସମାଧାନ ସେ କେମିତି କରିବେ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଟାଣି ଆଣି ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ। ଏହାପରେ ମନୋଜ ଗୋଟେ ଦିନ ଏସବୁ କଥା ଭାବି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଭାଉଜ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେ କଥା ତୁମକୁ କହୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ସେ କଥା ତୁମକୁ କହୁନାହିଁ। ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଭାଇ ଛୋଟବେଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ବାପା ଆଡ଼ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ଆଣିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଭାଇକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଦେହରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମୋ ଭାଇ ବି ଜାଣିବ ତାହେଲେ ସିଏ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ କି ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ସୁଖ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଛୋଟବେଳେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯାହା ହାତ ଧରି ସେ ବିବାହ କଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୋଜ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୁମର ଭାଉଜ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ, ତୁମର ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିଦେବି। ତୁମର ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିବାର ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ, ତୁମକୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ହେବ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯିବି। ଆଉ ତୁମର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ତୁମେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କିଣି ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମନୋଜଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ମନୋଜକୁ ଏହା ରାଗିକି କହିଥିଲେ କି ତୁମ ଭାଇ ତ ମୋତେ ବିବାହ କରି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସିଆଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରେ, ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ରହିବି, ସେଇଟା ତୁମ ଭାଇ କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନୋଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ତୁମେ ମୋତେ କହିବ, ତା'ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ କି ତୁମେ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେବ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମନୋଜକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ମୋର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଯେହେତୁ ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥିଲା, ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ କି ଭାଉଜ ତୁମର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବି, ତୁମର ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣିଦେବି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମ ଭାଇ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ତ ସବୁ କଥା କହି ମନୋଜକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନୋଜକୁ କହିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମନୋଜ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତିକା କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନୋଜ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନୋଜ ଏହା ଭାବିଥିଲେ କି ଯଦି ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମନୋଜ ଚାକିରି ବାକିରିରେ ବି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମନୋଜ ଏହା ଭାବିଥିଲେ କି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମନୋଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସେଇ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଏହା ଭାବି ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ସେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏମିତିକା କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଡରୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତିକା କାମ ନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ଯାଇ ଦିନ ଆସିବ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଫେରାର ହୋଇଯିବେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରି ଏଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ
ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ମନୋଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏମିତିକା କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଏ କାମରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ଛୋଟବେଳରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପଇସା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଏବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ମନୋଜଙ୍କ ମନ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ। ତେବେ ସେ ଚାକିରି ପାଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦୋକାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ମନୋଜ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଚାକିରି କରିନଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଇସା ଦେବାରୁ ମୋ ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଖକୁ ଆଣିପାରୁନଥିଲି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲୁନି ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ରହିବି। ଏହାପରେ ମନୋଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ବୁଝିଦେଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ମନୋଜ ଭାବୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡର ଏବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ ଏବେ ସେଇଟା ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ କିଛି ଦିନ ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ମନୋଜକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ସବୁ ମାସରେ ମୋତେ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ କି ତୁମର ଏବେ ପଇସାର କ'ଣ ଦରକାର, ଭାଇ ତ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ତ ଘରେ ଏବେ ରହୁଛ, ତୁମର ଏବେ ପଇସାର ଅତି ଜରୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ମନୋଜଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ମାନ, ତୁମେ ମୋତେ ପଇସା ନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆଉ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଆଉ ସେ ଏକଥା କହି ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ତ ସେ ସେହି ପ୍ରମାଣକୁ ମନୋଜକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନୋଜ ଏହା ଦେଖି ପୁରା ଡରିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ କଥାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସବୁ ମାସରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେଇଠୁ ମନୋଜ ଜାଣିଗଲେ କି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ କାମନାର ନିଆଁରେ ଯେମିତି ଜଳୁଥିଲେ, ତ ସେ ସେହିପରି ପଇସାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋଭୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏବେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଆଜାଦ ଅୟସରେ କଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଏବେ ପଇସା ଲୋଭୀ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ସବୁ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେ ବି ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଜି କିଛି, ତାପର ମାସରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ, ତାପର ମାସରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ, ଏମିତି ଅଧିକ ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୋଜକୁ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୋଜଙ୍କର ଏତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ସେ ପଇସା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥା, ମାନେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମନୋଜ ଡରୁଥିଲେ ସେ କାମ ସେ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ବି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ କି ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ମନୋଜଙ୍କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଏହି କଥା କହି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମନୋଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଡରି ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଡରୁଥିଲେ କି ଯେମିତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ବାହାରକୁ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ଚାକିରି କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସେଠାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଧନୀ ଘରର ଲୋକକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ମନୋଜଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ
बहुत भांगी पड़ता जेहेतु सान भाई धोखा देते और सान भाई स्त्री सहित खराब कम कर धोखा देते जो पिलाटी एवं पाखे अच्छी से पिलाटी एवं जानवा जेहेतु पाई कि सान भाई बोली तो से बहुत भांगी पड़ता से मुंडरे बहुत आघात लगी मानसिक स्तर से बहुत प्रेसर पड़ता से टिके पागल भली व्यवहार करने को लगे से दिन ठार से टिके पागल भली व्यवहार करने को लगे तो से दिन ठार आ कौन कम जोगदेले ना जेहेतु किसी पूर्व कथा कि मन पड़ानी से मानसिक स्तर से बहुत चाप पड़ू से टिके पागल हो गले यापर मनोज सब बेले पश्चाताप करने को लगे आपर जिते मनोज को स्त्री एक जानी तो से मनोज को छाड़ी निज बापा घर को चली जाते सबुदिन से जानवा पाई कि जेहेतु स्वामी पूर्वर परकिया प्रीति निज भाउजों पाखे थे एसबू जानवापर से निज मनोज को छाड़ी बापा घर को चली जाते तो मनोज यापर सब बेले मन दुख करने को लगे कि यही भूल पाई पूरा परिवारटा जो उजड़ी गला आउ जो छुआटी थिला समाज जानी जो भाई को छुआ बोली एवं कि समस्ते जानीगले कि यहाँ आउ कहार नुहे यहाँ मनोज छुआ बोली से छुआटी एवं पंचम क्लास रे पाठ पढ़ुची तो यापर एत दिन पर मनोज निज कलाकर्म को भूली पारि ना सब बेले पश्चाताप करुँच कि एमतीका कम से कहीं करुले जो फल एमतीका घृण्य कम फल से परिवार को पूरा भांगी देछंती जो परिवार को से सब बेले सजाड़ापी चाहूले हाथ में पूरा परिवार जो उजुड़ी जाए से भूल को से आज पर्यंत भी भूल पारि ना तेबे ये कहानी से समस्त को शेयर कर यह कहते कि जहाँ भी करुँच भावी चिंती करूँ खास करके निज परिवार लोक संग लोक मान सहित जहाँ भी करुँच जो भी निष्पत्ति नौ भावी चिंती नेबा उचित बोली मनोज ये कहानी माध्यम समस्त को जनवाई चाहते जोटा कि मनोज भलरे भावी चिंती निष्पत्ति नहीं नथिबारु परिवारटी आज हाथ में उजुड़ी जाए आ मनोज ये कम निज निज को मारिदेवाई चेष्टा करिसेंती किंतु जिते बेले मनोज को भाई पागल हो गले यापर मनोज को पूरा परिवार भार कांध को चली आसला और से परिस्थिति पड़ी निज कष्टे मष्टे निज जीवन को बचाई दी पैसा रोजगार कर निज घर को पोषुंट आ सब समय निज भाई को सेवा करुँच कहीं भाई एवं पूरा पागल हो निज घरे बस कड़े जाऊना कि क्या संगे मिलामिशा करूना तेबे बंधुगण ये कहानी को शुणी सारापर आपण मानकर मतामत मत कमेंट कर निश्चय जनइबे ये मनोजर सतरे कौन भूल थिला मनोज जहाँ भाभी कौन सतरे भूल आपण मानकर मतामत मत कमेंट कर निश्चय जनइबे तेज आज ये वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और एपरी नुआ नुआ कहानी शुणापी चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु धन्यवाद।